MNC, Hervé Delphin, Ambassador to EU. I am assuring you, not only avakai very hot, spicy, and also Andhra Pradesh is very strong for delicious food also, very rich food also. Nobody can beat in food or culture or festivals or otherwise cinema also. Our people are very creative, you have seen. Now everybody is very creative and also you are very strong in technology. We are very happy. European Union is very strong in all technologies. As you rightly mentioned, creation of blue valleys. How to create that platform. In India, you may not get better place than this. Blindly you come here, we will work together. It is a win-win situation for you, for us. That is what I am requesting you. On this auspicious day you are here. Recently, Bank of Baroda has analyzed 25.3% investment in this country has come to one single state, that is my state, that is Andhra Pradesh. That is the strength of Andhra Pradesh. And also recently, Government of India announced PPP models for 2 years. 32% of projects has started in Andhra Pradesh. The entire country started remaining 68%. 32% of the projects are started from Andhra Pradesh. That is our strength. You name any knowledge. If you see today, people are going for abroad for education. Highest number are from Andhra Pradesh. If you see here, highest per capita income in any country are the earners of Andhra Pradesh, Telugu community. Ultimately, my goal is very clear. Globally, Telugu community will be #1 community. That is our goal. We are working for that wish. We are very happy to associate with you. We will work together for the win-win situation for European Union and Government of Andhra Pradesh and finally for India. So I am very happy to receive you. Wonderful evening, excitement, very exciting time. And also Sanjay Roy, as rightly mentioned, first time you have come to South India. First event you are conducting. I am going to test you. How we are going to create creativity among our people with the traditional values, innovative ideas, leading for creative economy. You know very well, I am the creator for information technology. You name power sector reforms, we are the creator. Now I wanted to work with you how we are going to make our people very creative and innovative. This is another thing. My idea is I wanted to promote one family, one entrepreneur. With your program, how we are going to stimulate their minds to go for creativity, innovation. That is where I am going to work with you. Enjoyment, entertainment, creativity, innovation. You have to create that atmosphere. With this wonderful evening, ప్రశాంతంగా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తూ ఉంది. ఇంకా మంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 రోజులు ఎంజాయ్ చేయడమే కాకుండా ఈ యొక్క ఎంజాయ్మెంట్లోనే, ఈ చల్లని గాల్లోనే మీకు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వచ్చి ఆ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని మీరు ప్రాక్టీస్లో పెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని నేను ఎప్పుడదే కోరుకుంటా అమరావతి మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో సైబరాబాద్ స్టార్ట్ చేశాను. సైబరాబాద్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హైటెక్ సిటీతో స్టార్ట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాం. అది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీ, ఇది గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ. నా ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీలో అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరు, మంగళగిరి ఈ 4 రేపు రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిగా కలిసిపోతాయి. కలవడమే కాదు, ఎంతమంది ఎన్ని బాధపడినా అమరావతి ఫ్యూచర్ సిటీ, బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్.
దట్ ఈజ్ అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మామూలు కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఇలాంటి డైనమిక్ సిటీ ఎక్కడా ఉండదు. ఈరోజు వాటర్, కృష్ణా వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, ఇక్కడుండే 1 గంట కూర్చుంటే మీరు మెడిటేషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇంకా బ్యూటిఫుల్ బ్రీజ్, అలాంటి వాతావరణం, నో పొల్యూషన్. అదే సమయంలో ఈరోజు గ్రీన్ ఎనర్జీ వచ్చింది. మొత్తం అమరావతి గ్రీన్ ఎనర్జీతో ముందుకు పోతాం, గ్రీనరీతో ముందుకు పోతాం. రోడ్లు కూడా అన్ని రోడ్లు మీరు చూస్తున్నారు, స్ట్రైట్ రోడ్స్ వస్తాయి, డక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి, యూటిలిటీస్ అన్నీ, ఎక్కడ చెట్లు కొట్టే పరిస్థితి లేదు, రోడ్డు కట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. ఇలాంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ వాడుతున్నాం. ఈరోజు ఇప్పుడే అంబాసిడర్ రైట్లీ మెన్షన్ హిస్ ఎక్సలెన్సీ, విజయవాడ ఈజ్ ది క్లీనెస్ట్ సిటీ. నాట్ ఓన్లీ టుడే, ఫర్ ఎవర్ Vijayawada, every city will be clean and also every village will be clean. That is our motive. We are going to do accordingly. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ ఫెస్టివల్ ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఇక్కడి నుంచి క్రియేటివ్ ఎకానమీకి నాంది పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి రోజు మనకందరికీ ఒక వారసత్వం. మన పెద్దవాళ్ళందరినీ తలుచుకుని పెద్దలకు నివాళులర్పించి కొత్త వంటలతో బ్రహ్మాండంగా పండుగ జరుపుకోవడం. అది కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే భోగి, పాత వస్తువులన్నీ కాల్చేసి కొత్త దీనికి స్వాగతం పలకడం. సంక్రాంతి పెద్దలకు అందరికీ పూజలు చేసి మన నివాళులర్పించడం. మూడోది కనుమ పండుగ మీరు చూస్తే ఎద్దులను కూడా పూజించి ఆ ఎద్దులను కూడా, పశువులను కూడా గౌరవించడం. అదే మరి ఇవన్నీ కూడా నేచర్ని గౌరవించడం, ఇవన్నీ కూడా మన సాంప్రదాయంలో భాగం. అలాంటి సాంప్రదాయాలతో మన ముందుకు పోతూ మన వారసత్వాన్ని కాపాడుకుని భావితరాలకు అందించే బాధ్యత మన అందరిది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నా గోల్ ఒకటే, హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి, అందరూ కూడా డబ్బులు సంపాదించే మార్గాన్ని ఆటోమేటిక్గా చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడే నేను ఒక మాట అన్నాను, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. విజయవాడలో హోమ్ స్టేస్ కూడా ప్రోత్సహించవచ్చు. మీరు మీ ఇంట్లో 4 రూములు ఉంటే 4 రూముల్ని ఆతిథ్యానికి మీరు పెట్టుకుంటే నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. ఇలాంటి వినూత్నమైన ఐడియాస్ ఇచ్చే బాధ్యత మాది, దాన్ని ఆచరించే బాధ్యత మీదని మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ, అయితే ఒక్క మాట మాత్రం పండగ పూట చెప్పాలి, డోంట్ బి టూ గ్రీడీ. ఓసారి అన్ని పెంచేసి రేట్లు పెంచేయడం, వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రాకుండా పారిపోయే పరిస్థితి రాకూడదు. ఏది కూడా రీజనబుల్గా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా అందరం కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ముందుకు పోవాలి. రెండోది, మీరు ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టూరిజం బాగా రావాలంటే టూరిస్ట్ అనేవాళ్ళు క్లీనినెస్ చూస్తారు, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తారు, ఇంకొక పక్కన ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ చూస్తారు. ఏ ప్రాంతంలో సెక్యూరిటీ లేదంటే ఆ ప్రాంతానికి టూరిస్ట్ రారు. ఏ ప్రాంతంలో సరే మోసాలు చేస్తారంటే ఆ ప్రాంతంలో టూరిస్టులు ఫ్రీగా తిరగరు. ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే దాన్ని కూడా ఎప్పటికెప్పుడు చెప్పకపోతే అన్నీ బాగున్నాయంటే మీరందరూ కూడా అన్నీ బాగున్నాయని ఇంకా 4 ఎక్కువ తప్పులు చేసి వచ్చే టూరిస్టులు కూడా పారిపోతే దానివల్ల మనం అనుకున్న పర్పస్ సర్వ్ కాదు. ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఈ సంవత్సరం ఆవకాయ అమరావతి ప్రారంభం మాత్రం, దీన్ని పూర్తిగా ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత ఈ విజయవాడ ప్రజలదే అని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, హ్యాపీ ఆవకాయ అమరావతి ఫెస్టివల్స్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతిసారి మమ్మల్ని ఎంతగానో ఇన్స్పైర్